გუშინ ღამე ყველა ელოდა უცებ დაანონსდა პუტინის პრესკონფერენცია, გაიწელა 2 საათი გადაიდო ამდენჯერმე და ბოლოს ღამის 2 საათი თუ 3 საათი იყო აქ და პუტინი გამოვიდა და გააკეთა შემდეგი განცხადება. მოусმინოთ ამ განცხადებას და დავაკომენტარებთ. Прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы этот конфликт был завершен. Считаю в этой связи необходимым остановиться на этой теме отдельно. В этой связи хочу сказать, как ესე იგი აქ ითქვა რომ მადლობას უხდის თავის მოკავშირეებს და პარტნიორებს იმისთვის რომ აქტიურად არიან ჩართული უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში, ანუ ეს ასე ვთქვათ 9 მაისის აღნიშვნის ფარგლებში სტუმრები რო ჩამოვიდნენ, имазе იყო კომენტარი და ნუ უფრო დეტალურად მოდი განვიხილოთ ეს თემაო. Известно, Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня. Однако они, эти инициативы, раз за разом саботировались украинской стороной. Так киевский режим демонстративно, порядка 130 раз нарушал 30-дневный, хочу это подчеркнуть, 30-дневный с 18 марта по 17 апреля мораторий на удары по энергетическим объектам. აქ არის შემდეგი სახის კომენტარი, რომ ჩვენო მზად ვიყავითო, ასე ვთქვათ, ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივებზეო და ნუ მე მიდის განხილვა და პუტინი ამბობს, რომ მაგალითათო 30 დღიანი მორატორიუმი რო შევათანხმეთ ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმასთან მიმართებაშიო, უკრაინულმა მხარემ 130 ჯერ დაარღვია სადღაც ეგ მორატორიუმი. Который мораторий был объявлен в соответствии с нашим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом договоренностью. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие. Режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5000 раз. მორატორიუმი 30 დღიანი ჩვენი და ამერიკის პრეზიდენტის შორის იყო შეთანხმებულიო, ასევე ჩვენი ინიციატივა იყო სააღდგომო 3 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც უკრაინულმა მხარემ 5000-ზე მეტ ჯერ დაარღვიაო. Тем не менее, на празднование Дня Победы, а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только, если может, 27 миллионов у нас потери. Ну так вот, мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в 3-й раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, и мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению перемирия на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия. Но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней. მიუხედავად ჩვენ გამარჯვების დღეზე 9 მაისზე, რომელიც ჩვენთვის ასევე არის წმინდა დღე, ხუმრობა საქმე ხო არ არის 27 მილიონი დაღუპული ყავს ჩვენ მეორე მსოფლიო ომის დროს, ამიტომ ეგეც ჩვენთვის წმინდა დღეა. მაინც გამოთქვით ინიციატივა ცეცხლის შეწყვეტაზე და კიდევ უნდა დაემატოს, რომ ჩვენ უცხოელ კონკრეტულად ევროპულ კოლეგებს, რომლებიც ჩემი აზრით გულწრფელად ცდილობენ, რომ მშვიდობა დამყარდეს, ჩვენ გადავეცით ჩვენი ინიციატივა, რომ მზად ვიყავით ეს 3 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივა შემდგომში კიდე გაგრძელებულიყო, ოღონდ იმ მდგომარეობის ანალიზის მერე, თუ როგორ გაივლიდა ეს 3 დღიანი 9 მაისის ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატива. По результатам того, как на наше предложение будет реагировать
киевский режим. И что мы видим? Каковы эти результаты? Киевские власти, вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно, вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения, а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства. შედეგი ესეთი იყო კიევის მხარემ მას მერე რაც ჩვენ 5-ში გამოვაცხადეთ ამ ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივაზე 6-ში და 7-ში უკვე მასირებული შეტევა მიიტანა ჩვენს ტერიტორიაზე 500-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი და დასავლური წარმოების რაკეტები იყო გამოყენებული ამ შეტევაშიო. Одновременно были применены и 45 бэков безэкипажных катеров в Черном море. И за эти 3 дня, собственно, объявленного нами прекращения огня 8, 9 и 10 происходило то, что вы тоже видели из средств массовой информации, собственно, из ваших сообщений. Это было ясно. Было предпринято за это время 5 целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. ასევე მოხდა შავ-ზღვაში უპილოტო კატერები 45-მდე ეგეთი კატერით შეტევაო და პარალელურად ესე იგი მოხდა ცდელობა 8-ში 9-ში 5 შეტევის მცდელობა იყო კურსკის მიმართულებით უკრაინული მხრიდან და თქვენ ამას ყველაფერს თქვენივე ანუ პრესას მიმართავს თქვენივე ინფორმაციებით ხედავდით რომ ანუ კიევის რეჟიმის პასუხი იყო ამ დაგვარიო. Вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, мы считаем, и наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понес очень большие потери. აღნიშნული შეტევები და სხვა შეტევებიც მათ შორის მოგერიებული იქნაო, მაგრამ ჩვენი სამხედროები, რომლებიც ადგილზე აანალიზებდნენ ამ შეტევებს, ცალსახად ამბობენ, რომ არანაირი სამხედრო ამოცანის გადაჭრის მცდელობა ეს არ იყო, ანუ არაფერ სამხედრო ლოგიკას ეს შეტევები კურსკის მიმართულებით არ ექვემდებარებოდა და ერთადერთი მათი ამოცანა იყო პოლიტიკური და პიარულიო. ეხლა სამწუხაროდ ამ ვიდეოში ის ბოლო ნაწილი, რომელშიც უარი ითქვა, ის არ იყო და ეგ ჩვენ მოვყვეთ. პუტინმა თქვა შემდეგი რაღაც. აი ამ მიზეზებიდან გამომდინარე, მანამდე რამდენჯერმე შევთავაზეთ დროებითი ცეცხლის შეწყვეტა, ჩვენ თვითონ შევწყვიტეთ აგერ 9 მაისს და არაფერი არათუ არ გამოიყენეს, პირიქით აქეთ დაგვარწესო, ამიტომ ამათი ცეცხლის შეწყვეტის შემოთავაზებები საერთოდ არადამაჯერებელი ჩანს. და საერთოდ არც არის სამართლიანიო, რომ არ გვითანხმდებიან გარანტიებზე, რომ ამ ცეცხლის 30 დღიან შეწყვეტის პერიოდში არ შეაიარაღებენ, ამიტომ არ არის რელევანტური მოთხოვნა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ცეცხლს ასე ვერ შევწყვეტ, მაგრამ აგერ ხვალ ვთავაზობთ სტამბულის მოლაპარაკებები, რომლებიც 2022 წელს იყო, პირდაპირი მოლაპარაკებები რუსეთსა და უკრაინას შორის, სადაც შეთანხმება შედგა, მაგრამ ბოლომდე მე არ დაცვა არ მოხდა ამ შეთანხმების, შეთანხმების შინაარსი იყო სინამდვილეში, რომ უკრაინა ჯარს ფაქტობრივად შლიდა, ამცირებდა, მიზერულ ზომამდე დაყავდა, დასავლეთს აღარ უნდა შეიარაღებინა უკრაინა
და ნატოში აღარ შედა. ნატოში აღარ უნდა შესულიყო, ნუ რეალურად ძიმი პირობები გამოდიოდა და იმ მოლაპარაკებებს თუ გავაგრძელებთო, მაშინ წავალთ, აგერ ერდოღანს მე მივმართავ, რომ განაახლოს ეს მოლაპარაკებები პირდაპირ ჩვენი ჯგუფი იმ ჯგუფთანო და აგერ ხვალვე გამოუყოფ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს. მაგაზე მაგარი პასუხი გასცა ზელენსკი. ხო, და ეს რას ნიშნავს, ეგეც ვთქვათ, რატო რა არის ეს პასუხი? ეს პასუხი არის არ ვწყვეტ ცეცხლს და ბურთს ვაგდებ ახლა თქვენს მოედანზე. პასუხისმგებლობა გადამაქვს თქვენზე, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ვერ მოხდება, ანუ გეუბნები, რომ აგერ თუ გინდა პირისპირ ვილაპარაკოთ, თუ ლაპარაკი გინდა და აგერ გამოჩნდება ვის უნდა ცეცხლის შეწყვეტა და თუ არა და მე ასე რაღაცა არასამართლიანი ფორმით მოთხოვნით ცეცხლის შეწყვეტებს არ დავთანხმდები. ეს იყო ბურთის იმის მოედანზე გადაგდება და შემდეგ ზელენსკიმ რა პასუხი გასცა? ეგეთ. ზელენსკიმ გასცა ეგეთ პასუხი, რომ სტამბულს გილოდებ ბიჭო. ანუ ვინმე თუ ჩათვლის რომ ეხა მე ან ირონიას ვახტე ან რაღაც არა პირდაპირ ეგეთ პასუხი ხო რომ მე სტამბულში ჩავა და ჩამოვიდი საბა პუტინი. ეგ ოღონ ეგ იგივე სვლა იყო. ეხლა გულახდილად თქვათ ეგ იგივე სვლა იყო, რაც პუტინმა გააკეთა. ანუ ტექსტი როგორი შედგა. ჯერ აი ხა რო წარმოვიდგინოთ რაღაცა ქუჩური გარჩევის ანალოგია რომ მოვიყვანოთ რა რო წარმოვიდგინოთ რომ აი რაღაცა ნომერი დატოვე ბიჭო სადმე არ შევხვდეს თორე მე რა უნდა დავტოვო შენ დამიტოვე შენ გაქვს საქმე შენ მნახე და ეგეთი ლაპარაკი შენ ნახე და მე როგორ შენ სახლთან მდგავარ ჩამოდი და აი იქ დამელოდე ეგ ტელეფონს რატო არ იღებ რავი აი ტრამპმა რა განცხადება გააკეთა ტრამპაც ეგეთი განცხადება გააკეთა ეგეც თქვა ხო ტრამპმა თქვა რომ პუტინის აი აშკარად ბურთის იმათ მოედანზე გადაგდების სვლა, რომ აგერ ზავს კი არა, პირდაპირ ლაპარაკზე მოვდივარ. პუტინმა ხო ეგუცხრა რა, პირდაპირ ზავი კი არა, ერთი წამი დამელოდეთ, ეგერ სტამბულში უნდა შევხვდეთ. ეგე ჩემებს ვაგზავნი სტამბულში და ზელენსკიმ ხო უთხრა, შენებს კი არა, პირდაპირ მოვდივარ, შენ უნდა გადავხდე, შენ ჩამოდიო. ხო ეგ უთხრა ზელენსკი და ტრამპმა, რომელსაც ახლა სხვანაირი დარტყმა ადგება, ჩაიშალა რეალურად. გართულდა ძალიან. რაღაც ბალაგანში გადავიდა. ისე უნდა გამოსულიყო, რომ ტრამპს უნდა ეთქვა, რომ რავი, ესე ამათ არ დომიეც მოლაპარაკი და მე ვერ ყოფილვარ კარგი მომლაპარაკებელი და მაგის თქმა არ უნდა გაიგედა. დაწერა, რომ მე ძალიან მოხარული ვარ, ეს არის რაღაც უდიდესი დღე. უკრაინის ზელენსკის დროზე ჩადი ზელენსკი და ზელენსკი და ელაპარაკე რა და ზელენსკი დადგა იმ მდგომარეობაში, რომ ვეღარ იტყოდა, ეხლა არ მივდივარ, იმიტომ რომ ეს რა არის, ეს უკვე სინამდვილეში აგდებაა და რაღაცა გამოწვევაა, რომელზეც ვერ გავყვები და პირადად ჩამოდი ბიჭო, ეგ ხდება და სინამდვილეში რაც პუტინმა გააკეთა არის, შემდეგი ზავზე უარი თქვა, ოღონ უარი თქვა იმ ფორმით, რომ მოწინააღმდეგეებს მაქსიმალურად გაუჭირდეთ ბრალის ამაზე აკიდება, ანუ გამოაცხადა ინიციატივა და აფიქსირა, რომ ზავი კი არა, ეხლავე ვიწყებ პირდაპირ მოლაპარაკებებს. წამომსვლელი ხართ პირდაპირ მოლაპარაკებებზე? მოდი ხართ, აგერა ვარ. აი, უხეშად რო ვთქვათ, ეგეთი რაღაცა დააფიქსირე და ეხლა ნუ ამ სიტუაციიდან ჩემი აზრით რა ვიცი, ეს აღარ ექვემდებარება არაფერი. მე მგონი მაქედან არაფერი აღარ გამოვა, უბრალოდ რომელს ეფექტურად გადააბრალებს, შეუსრულებს და პასუხისგებლობას აკიდებს, მთელი თამაში ეგ იქნება. ნუ ეხლა იქნება ხუთშაბათს, პუტინმა განაცხადა, რომ აი ამ კვირის ხუთშაბათს ჩავატაროთ პირველი შეხვედრა თურქეთის ტერიტორიაზე, ვნახოთ რამდენად ის შეხვედრა მოხდება, რაზეც გააჟღერეს მართველებმა, მათ შორის ზელენსკიმ, რომ აი მოვდივარ და პირადად დამხვდი იქ. თუმცა მეც ძალიან ნაკლებს ძალიან ნაკლებს ავარაუდოა. რა ნერვიულებს რო გამოვიტანოთ თუ შეიძლება. დასავლეთს ანერვიულებს ერთ-ერთი სურათი რაც იკვეთება ფრონტზე არის უკრაინისთვის არასახარბიელი დინამიკა. აქ არის ამ გრაფიკში მოცემული 2024 წლის იანვრიდან დღემდე, ნუ აპრილის ჩათვლით, ყოველთვიურად რა ზომის ტერიტორიებს იკავებდა რუსეთი უკრაინის ტერიტორიებს კვადრატულ კილომეტრებში და აი ხედავთ ახლა ეს არის თქვა აგვისტო ლურჯად არის
უკრაინა რო კურსკში შევიდა და უკრაინის სასარგებლოდ წაღებული ტერიტორია, რომელიც ახლა უკვე გაანეიტრალა რუსეთმა, დანარჩენი აი ხედავთ, რომ აშკარა ზრდის, ანუ აშკარად მომატებული დინამიკაა, ну, შემოდგომაზე განსაკუთრებით დიდი წინსვლა ჰქონდათ რუსებს, მაგრამ აი ახლა წლის ამ მონაკვეთშიც რუსების წინსვლა ნიშნულოვნად აღემატება გასული წლის იმავე პერიოდის წინსვლის დინამიკასთან. განსაკუთრებით ახლა მაისში კიდევ უფრო აჩქარდა, ანუ აპრილთან შედარებით ნიშნულოვნად აჩქარდა წინსვლის დინამიკა იქიდან გამომდინარე, რომ თანდათან წვიმების პერიოდი გაზაფხულზე სრულდება, წვიმების პერიოდში სტანდარტულად ეგრეა ხოლმე, რომ წინსვლა ძნელია. დასავლეთი შიშობს, რომ რუსეთი უფრო ინტენსიური შეტევითი მოქმედებებისთვის ემზადება და უბრალოდ დროს წელავს ამ მოლაპარაკებებით იმისთვის, რომ ამ მოლაპარაკებებში ცხადია, რომ თქვათ საბრძოლო სულისკვეთებაც რაღაცა დაპაუზებული უკრაინის მხარეს მიწოდების ინტენსივობად შეიარაღების და რუსეთი აი საფუძველს ამზადებს ახალ ტერიტორიების დაკავებით, რომ შემდეგ უფრო ინტენსიური შეტევითი მოქმედებები განახორციელოს. ამის ეშინიეთ ახლა თქვა დასავლელ ანალიტიკოსებს და ჩქარობენ ის 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის მოთხოვნაც შესაძლოა ალბათ ერთ-ერთი მაგშიშს უკავშირდებოდა. სხვათა შორის საინტერესო განცხადება გააკეთა ზელენსკიმ. ანუ ზელენსკიმ ხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ტრამპის იმ განცხადებას, რომ ჩავიდეს თავად უკრაინის პრეზიდენტი და პირადად შეხვდეს პუტინს, მან თქვა, რომ ის მზად არის ამ შეხვედრისთვის, ის იქნება თურქეთში, ანუ თვითონ პერსონალურად ზელენსკი იქნება თურქეთში და იმედი აქვს ზელენსკის, რომ თავს არ აარიდებენ რუსები მას იქ. ანუ როგორც ჩანს, ეს მართლა აპირებს შესვლას. კი, ну, რამდენ წარმატებული იქნება ეგ მოლაპარაკებები, მანდ ნახავთ, იმედია, რომ ომი გაჩერდება. ეგ ომი რაზეც წარმოებს საბოლოო ჯამში მაინც მაგ შედეგამდე მივა, უკრაინა ნატოზე უარს იტყვის, რუსები იმ ტერიტორიებს შეინარჩუნებენ, არანაირი 91 წლის საზღვრები არ იქნება. ამერიკა წაიღებს რესურსებს. ამერიკა წაიღებს რესურსებს. ეგ არ იქნება შედეგი. და რაც უფრო ჭიანურდება ეს ომი, მით უფრო უბრალოდ ყველა ხალხი იხოცება და უარესი შედეგი დგება უკრაინისთვის.